ಶ್ರೀನಿವಾಸರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯಭರಂ ವರಪ್ರದ ಗುರೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋರಥೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತ ಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯ ಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನಯಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧು ಕಟಾಕ್ಷಿಕೇಳಿನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸದ್ದೇಶಿಕಂ ಶ್ರೀವಾಸರಂಗಪರಕಾಲಮುನಿತ್ರಯಾಪ್ತಲಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮರಕ್ಷಣೇತಿ ತ್ವೈವಾಗಮಾन्तಂ आचार्य भक्ति परिपूतमनर्भिशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः नारायणाख्येतिराजपदाब्जभृङ्ग श्रीवासयोगिगुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदार्किपात्रचिह्नं श्री श्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपादविनुतं श्रीनिवासमुनिं भजे श्रीकृष्ण ब्रह्मतन्त्रोत्तम गुरुकरुणावाप्तचक्राङ्कभाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वरदपदमुखे लक्ष्मणेऽन्यस्तभारम् श्रीवागीशात्ततुर्यं षडर्पयतिराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्पुमनघं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः श्रीतुरगवदनपादो सन्ततपरिचरणमात्र परमार्थः जेतु श्रीमानभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदां जयग्मरुक्मव्यामोहत सरित्राणि दिनाय मेने स्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये इत्यन्तर्गतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः परं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कुरकुलाधिपं वरदं द्विरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं चरण्यं चरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं वैरन्तस्तमश्चेदि ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येन व्याहतसङ्कल्पं वस्तु लक्ष्मीधरं विदुः सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमोऽप्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीशमते वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणं भाष्यामृतप्रधानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शर्षित्वं स्फुटमीक्ष्यते कृत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं मृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दुष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सह सर्वत्र सर्वदा अविस्मृताः सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन स्वं भावमखिलं दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञया लब्धौ व्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयेन पुत्रं भाष्यभक्तिरचूचुरत् गुरुभ्योऽर्थशुद्धः शब्दैः तत्र युक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतांशस्थिते कृतिः आढ्ये काकणिके वैशानोपेक्ष्य भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद् व्यवृणोत्सयमितिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनस्तद्गिरां द्रष्टव्यः कथमीश्वरस्यैनन प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखिल भुवन जन्मस्थेम भुङ्गादिलीलैर्विधभूतौ रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूप आराशर्यवचः सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमद्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं व्यपगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचारसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् आनीतान्तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमा पिबन्त्वन्वहम्। ಅಕ್ಷರಾಧ್ಯಧಿಕರಣವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಅಂತರತ್ವಾಧಿಕರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಕ್ಷರಾಧ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು, ಸ್ಥೂಲ ಅನಣು ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಧರ್ಮಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ
ಅಖಿಲೇಹೇಯ ಪ್ರತಿನೀಕತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಉಪಾಸಕನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗತವಾಗಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಭಾಗ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಕ್ರಮವಿತ್ತು ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಸಮಯ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಛಾಂದೋಗ್ಯವೂ ದೊಡ್ಡದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಜನಕರಾಜರ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ರಂಗರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣವೇ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಕರಣ. ಈಗ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು, ರಂಗರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕೆಲವು ಕಡೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು 5 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರನ್ನ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ತಾವೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಪ್ರಕರಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡದ ವಿಷಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಉಶಸ್ತ ಚಾಕ್ರಾಯಣರು ಅಂತ ಅವರು, ಉಶಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ರಂಗರಾಮಾನುಜರು ಬರೀತಾರೆ. ಏವಂ ಅಸ್ಯ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವೈದುಷ್ಯಂ ಮತ್ವಾ, ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇವರ ವೈದುಷ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು, ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡೇವ ಅಸ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾಂ ಸಂಪಾದಯಿಷ್ಯಾಮ ವಿಮನ್ಯಮಾನಃ ಪ್ರಷ್ಟುಂ ಪ್ರಾವರ್ತಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞರು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಅವರು 1000 ಹಸುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಹಸುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ನೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಶಸ್ತ ಚಾಕ್ರಾಯಣರು, ಅತಹೈನ ಉಶಸ್ತ ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಶಸ್ತ ಚಾಕ್ರಾಯಣರು ಮತ್ತೆ ಕಹೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣವೇ, ಆದರೂ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಶಸ್ತ ಚಾಕ್ರಾಯಣರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೇತಿ ಹೋವಾಚ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ತಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಚಕ್ಷ್ವ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತ್ಮ.
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವಂ ನಾಮ ಸರ್ವದೇಶ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತತ್ವಂ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ದೇಶಕಾಲ ಸನ್ನಿಕರ್ಷೇಹಿ ಅಪಾರೋಕ್ಷ ದರ್ಶನಾತೆ, ದೇಶಕಾಲ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರೋದು ಇದು. ಅಪರೋಕ್ಷಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವ್ಯವಧಾನೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಗೌಣಂ ಮುಖ್ಯಂ ಇತಿ ಯಾವತ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂತಹವನು. ಅವನು ಆತ್ಮಾಚ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಮಂತವ್ಯ ಇತಿ ದರ್ಶನಾದಿ ಕರ್ಮತ್ವೇನ ಉಕ್ತಶ್ಚ ಯಹ ತಾದೃಶಂ ವಸ್ತು ಮೇ ವ್ಯಾಚಕ್ಷುವ. ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಮಂತವ್ಯ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. ವ್ಯಾಚಕ್ಷುವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿವಿಚ್ಯ ಆಚಕ್ಷುವ, ದರ್ಶಯ ಇತ್ಯರ್ಥ. ತೋರಿಸು ನನಗೆ, ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನಿನಗೆ, ನನಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸು ನನಗೆ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ತರತ್ರ ನ ದೃಷ್ಟೇಹ ದೃಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ದ್ರಷ್ಟವ್ಯತ್ವ ದೇಹೆ ಅನ್ಯತ್ರ ನಿಷೇಧಾತ್ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯತ್ವಾದಿಕಮಪಿ ಪ್ರಶ್ನ ವಿಷಯ ಇತಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ. ಇದು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಭಾಗ್ಯವು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಭಾಗವು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏಷತೆ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ, ಏಷಃ ತೇ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ, ತೇ ಯಹ ಆತ್ಮ ಸಯೇವ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ. ನಿನಗೆ ಯಾರು ಆತ್ಮನೋ, ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೇನೆ, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಆತ್ಮನೋ ಅವನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಪರೋಕ್ಷಂ ಮುಖ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಶ್ಚ, ಅಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಇರುವಂತಹವನು, ಅವನನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು, ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಏಷತೆ ಆತ್ಮ, ನಿನಗೆ ಆತ್ಮಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ನಿನಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಥಮಃ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸರ್ವಾಂತರಃ, ಯಾರು ಅವನು? ಏದುಕ್ತಂ ತೇ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಇತಿ ತದಸ್ತು, ಅದಿರ್ಲಿ ತದಸ್ತು ಕಥಮಃ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಇತಿ ತವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತಿ ನ ಜಾನೆ. ನಿನಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು, ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಜೀವಾತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯೋ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣ ಜೀವಾದಿಷು ಕಶ್ಚಿತ್ ಮೇ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಉತ ತಥೋ ಅನ್ಯಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಪ್ರಾಣ, ಜೀವ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ದೇಹವಿದೆ, ಪ್ರಾಣವಿದೆ, ಇಂದ್ರಿಯವಿದೆ, ಜೀವಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬನು ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋನು ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು. ಯದ್ಯಪಿ ತೇ ಆತ್ಮ ಇತಿ ವ್ಯತಿರೇಕ ನಿರ್ದೇಶೇನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೃಷ್ಟ ಅಭಿಮುಖ ಶರೀರ ವ್ಯತಿರೇಕ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ, ತಥಾಪಿ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿ ಅನ್ಯತಮತ್ವ ಸಂದೇಹ ನ ಅಪಕೃತಃ. ತೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸರ್ವಾಂತರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌಣವಾದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಜೀವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಾ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಶಸ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ನೀನು ತೇ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಹ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಸತೇ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ, ಯಹ ಅಪಾನೇನ ಅಪಾನಿತಿ ಸತೇ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ, ಯಹ ವ್ಯಾನೇನ ವ್ಯಾನಿತಿ ಸತೇ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ, ಯಹ ಉದಾನೇನ ಉದಾನಿತಿ ಸತೇ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ, ಏಷತೆ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ. ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ, ಪ್ರಾಣೇನ ಅನ್ನೋದು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದ, ಕರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್.
ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉಪಕರಣ, ಅದರಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ, ಜೀವಿಸಿದಾನೆ, ಪ್ರಾಣ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಾಣದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು. ಈ ಪ್ರಾಣಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಕರ್ತ ಯಹ ಸಹ ಸರ್ವಾಂತರ ಆತ್ಮ. ಪ್ರಾಣವೇ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಾಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಪಾನದಿಂದ ಅಪಾನದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನೇ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅತ್ರ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಕರಣತಯ ನಿರ್ದೇಶಾತ್ ಪ್ರಾಣ ವ್ಯತಿರೇಕ ಸಿದ್ಧ. ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಸರ್ವಾಂತರವನು. ಪ್ರಾಣನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣೇನ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ತೃತೀಯ ಕರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ, ಕರಣಕಾರಕ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾಣದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಆದವನು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಸುಷುಪ್ತವು ಬಾಹ್ಯಾಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಉಪರತವು ಅಪಿ ಪ್ರಾಣಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ದರ್ಶನಾತ್ ತದ್ವ್ಯತಿರೇಕೋಪಿ ಸಿದ್ಧ. ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜಾಗೃತವಾಗಿರಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಉಪರತವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಉಪರತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು. ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದು, ಪ್ರಾಣ ಒಂದು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಸುಷುಪ್ತವು ಜೀವಸ್ಯಾಪಿ ಉಪರತ ವ್ಯಾಪಾರತೆಯ, ಜೀವನಿಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಏನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣೈತೃತ್ವ ಅಭಾವಾತ್ ತದ್ವ್ಯತಿರೇಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಇತಿ ಆಶಯ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕರು ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಸರ್ವಾಂತರ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಉಷಸ್ಥರಿಗೆ. ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ದೇಹವೇ ಇಂದ್ರಿಯವೇ, ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು, ಪ್ರಾಣವೇ ಜೀವನೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಂತ. ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾಣದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುವವನು. ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮನು ಆಗ ಜಾಗೃತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಏನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಜೀವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ವ್ಯಾಪಾರವಿರೋದಿಲ್ಲ, ಉಪರತವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೀವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಡೋದು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಒಂದು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದು ಇವನಿಗೇನು ತಿಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಿಶ್ವಾಸ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ತಗೋಬೇಕು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ, ಇದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಪಾನೇನ ಅಪಾನಿತಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವನು ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಹೋವಾಚ ಉಷಸ್ತಃ ಚಾಕ್ರಾಯಣ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಶಯಂ ಅವಿದ್ವಾನ್ ಪುನರಾಹ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇವರು. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಥಾ ಭೂಯಾದಸೌ ಗೋಹು ಅಸೌ ಅಶ್ವಃ ಇತಿ ಏವಮೇವ ಏತದ್ವ್ಯಪದಿಷ್ಟಂ ಭವತಿ ಯದೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಅಮ್ಮೇವ ಯಾಚಕ್ಷುವ ಏಷತಾತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಕಥಮೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸರ್ವಾಂತರಃ. ಇದು ಹಸು, ಇದು ಅಶ್ವ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ನನಗೆ ಹಸು ಅಂದ್ರೆ ಹಸು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಅಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದು ಅಂತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾವೃತವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನು, ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಥಾ ಗಾಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ಅಸೌ ಗೌಹು ಅಸೌ ಅಶ್ವ ಇತಿ ಗವಿ ಅಶ್ವ
ಭೇದ ಉಪದೇಶೋ ವಿರುದ್ಧ ಏವಮೇವ. ಇವನು ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ವಾಂತರ ತಮ್ಮೇ ವ್ಯಾಚಕ್ಷು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಕರ್ತು ಮದಾತ್ಮನೋ ಜೀವಸ್ಯ ಸರ್ವಾಂತರತ್ವ ಕಥನಂ ವಿರುದ್ಧ ವಚನ ಅತಃ ಕಥಮೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸರ್ವಾಂತರ ಆವತ್ ಅವಿರುದ್ಧತೆಯ ವಕ್ತವ್ಯ. ಯಾವ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲಾ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನ ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ, ನ ಶ್ರುತೇಹೇ ಶ್ರೋತಾರಂ ಶೃಣುಯಾಃ, ನ ಮತೇಹೇ ಮಂತಾರಂ ಮನ್ವೀಥಾಃ, ನ ವಿಜ್ಞಾತೇಹೇ ವಿಜ್ಞಾತಾರಂ ವಿಜಾನೀಯಾಃ. ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದ ಸೀಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಡು ನಾಟ್ ಸಿ ದ ಸೀಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ನ ಪಶ್ಯೇಹೇ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋನು ಯಾರು. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಎದುರುಗಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿತೀವಿ. ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಡ, ಅವನಲ್ಲ ಇವನು. ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಇದು ಯಾವ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣನೋ ಅವನನ್ನು ನೋಡು. ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಇದಾನಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದವನು. ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅವನು ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಧನ ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ. ನೀನು ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ, ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ಅವನನ್ನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಡ. ಯಹ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ತಂ ಪಶ್ಯೇ. ಯಾರು ದ್ರಷ್ಟವ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ನೋಡು ನೀನು, ಅವನನ್ನು ತಿಳಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ, ಶ್ರುತೇಹೇ ಶ್ರೋತಾರಂ ಶೃಣುಯಾಃ. ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಷತೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಸರ್ವಾಂತರ. ಇವನೇ ನಿನಗೆ ಸರ್ವಾಂತರನಾದವನು, ನಿನಗೆ ಆತ್ಮನಾದವನು, ಅವನೇ ಸರ್ವಾಂತರನಾದವನು. ಅನ್ಯತೆ ಆರ್ತಂ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಬ್ಬನೇ ಸುಖ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಾಧಿಕರ್ತು ಜೀವಾತ್ ಅನ್ಯಃ ದರ್ಶನಾದಿ ಕರ್ಮಭೂತಃ ಸರ್ವಾಂತರ ಆತ್ಮ. ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದವನು ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅವನು ಸರ್ವಾಂತರನಾದವನೇ ಹೊರತು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ. ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ನಾನು. ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ, ಅದು ನೋಡ್ಬೇಡ. ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದು, ಅವನನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಉಶಸ್ಥರಿಗೆ. ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಹೋಲರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಹೋಲಹ ಕೌಶೀತಕೇಯ ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಅವನು ಕುಶೀತಕಸ್ಯ ಅಪತ್ಯಂ, ಕುಶೀತಕರ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಹೋಲ ಅಂತ. ಅವರು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೇತಿ ಹೋವಾಚ ಯದೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರ ತಮ್ಮೇ ವ್ಯಾಚಕ್ಷುವ. ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಕುಶಸ್ಥರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ. ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರ ತಮ್ಮೇ ವ್ಯಾಚಕ್ಷುವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏಷತೆ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರ. ಅದ್ನೇ ಇವ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿರ್ಗ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನೇ ಸರ್ವಾಂತರ. ಕಥಮೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ, ಯಾರಪ್ಪ ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನ ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ದರ್ಶನ ಶ್ರವಣಾದಿಕರ್ತು ಜೀವಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯತ್ವಾದಿ ನಿಷೇಧ ಮುಖೇನ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಮಪಿ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಂ ತಥಾಪಿ ಪ್ರಾಣಿತೃತ್ವಸ್ಯ ಜಾಗ್ರದಾದಿ ದಶಾ ವಿಷಯೇ ಜೀವೇಪಿ ಸಂಭವಾತ್ ದೇಹಾದಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಅಂತರೇ ಜೀವ ಆಪೇಕ್ಷಿಕ ಸರ್ವಾಂತರತ್ವ ಸಂಭವಾತ್. ಅವನಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಜೀವಾತ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಪೇಕ್ಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಅವನಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಸರ್ವಾಂತರತ್ವ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಸಂದೇಹವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಕಹೋಲರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಇದಿನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇವರಿಗೆ ಉಶಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಹೇಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಯಹ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಶೋಕಂ ಮೋಹಂ ಜರಾ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯೇತಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸ ಶೋಕ ಮೋಹ ಜರ ಮೃತ್ಯು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾರು ದಾಟಿದಾನೋ ಮೀರಿದಾನೋ ಅವನು ಆತ್ಮ ಸರ್ವ ಏಷತೆ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು. ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸ ಅನ್ನೋದು, ಅಶನ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದು ಬುಭುಕ್ಷ ಅಂತ, ಹೋಗ್ತು ಇಚ್ಛಾ ಬುಭುಕ್ಷ ಅಶನ ಹೇಳೋದು. ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸ ಪಾತುಂ ಇಚ್ಛಾ, ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ಪಿಪಾಸ. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಅಸನಾಯ ಪಿಪಾಸ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಶೋಕ ಮೋಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಜರ ಮೃತ್ಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಎರಡೆರಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೋಕ ಮೋಹ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಜರ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದು ದೇಹಕ್ಕೆ. ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವಮಸ್ತಿ ತಥಾಪಿ ತೇಷಾಂ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಾಯತ್ತತ್ವಾತ್ ಅನ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಾಧೀನ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವಂ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಏವ. ಅನನ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಾಧೀನ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವಂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದವರು ಯೋ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಶೋಕಂ ಮೋಹಂ ಜರಾ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯೇತಿ ತಥೇ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಅನ್ಯಾಧೀನವಲ್ಲದ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯತೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿರೇವ ಸತೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಸ್ಯ ಉಪದೇಶವ್ಯತೆಯ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಮೀರಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏತಂವೈ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುತ್ರೈಷಣಾಯ ವಿತ್ತೈಷಣಾಯ ಲೋಕೈಷಣಾಯ ದುಃಖಾಯ ಅಥ ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯಂ ಜರಂತಿ. ಈಷಣಾತ್ರಯಗಳು ಏಷಣಾತ್ರಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಷಣಾತ್ರಯಗಳು ಮೂರು ಇದೆ. ಪುತ್ರೈಷಣ ವಿತ್ತೈಷಣ ಲೋಕೈಷಣ ಅಂತ. ಇದು ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಷ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇದನ್ನೇ ತ್ಯಕ್ತ 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 ಅಂತ ಮೂರು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಷ ಮಂತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೇಳೋದು. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಅದು ವಿಷಯ. ಮೂರು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪುತ್ರ ಲೋಕ ವಿತ್ತ ಪುತ್ರಾದಿ ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ. ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಯಶ ಯಾ ಹ್ಯೇವ ಪುತ್ರೇಶನ ಸಾವಿತ್ತೇಶನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್. ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಾಲ್ಯೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಾವಿಷ್ಕುರ್ವನ್ ಅನ್ವಯಾತ್ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಲ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಬಾಲ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಉಪಾಸಕರು. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅವರು ಪಂಡಿತರು. ಪಾಂಡಿತರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಂಗರಾಮಾನುಜರು. ಊಹಾಪೋಹ ಕ್ಷಮಾಧೀಹಿ ಪಂಡ. ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಊಹ ಅಪೋಹ ಕ್ಷಮಾಧೀಹಿ. ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅದು ಪಂಡ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆ ಬುದ್ಧಿಗೆ. ಸಾಹಸ್ಯ ಸಂಜಾತ. ಆ ಪಂಡ ಅನ್ನುವ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಪಂಡಿತ ತಸ್ಯ ಧರ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ, ಅವನ ಧರ್ಮವೇ ಪಾಂಡಿತ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಔಪದೇಶಿಕ ಅರ್ಥ ಅವಗಮ ರೂಪಂ ವಿವೇಕಂ ನಿರ್ವೇದ ವಿರಕ್ತಿ ಫಲಕಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಬಾಲ್ಯೇನ ಸ್ವಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಅನಾವಿಷ್ಕರಣ ಬಾಲ ಸ್ವಭಾವೇನ ಯುಕ್ತ ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್ ನಿಷ್ಠಾಂ ಲಭೇತ ಉಪಾಸೀತ ಯಾವತ್. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಅತ ಅನ್ಯದ ಆರ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ದುಃಖವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರನ್ನ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಬ್ಬರದು ಒಂದೇ, ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ.
ಎರಡು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಷಯ. ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದು, ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ, ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು. ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಆದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ರೂಪಭೇದವಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಗುಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಜರ ಶೋಕಂ ಮೋಹಂ ಜರ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೆರಡು ರೂಪಭೇದ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳಿದಾಗಿದೆ. ರೂಪವೂ ಭೇದವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು, ರೂಪಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎರಡು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ಸತಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಕೇಳಿರೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತರಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು, ಸರ್ವಾಂತರನಾದವನು ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಅನ್ಯಥಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂತಗ್ರಾಮವತಃ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭೂತಗ್ರಾಮವತಃ, ಭೂತಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿರು ಸಮೂಹವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಅಂತ ಅನ್ಯಥಾ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ. ಅವನು ಪರಮ ಜೀವಾತ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಭೂತಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿರುವವನು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ದೇಹ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿದಾನಲ್ಲ, ಆ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಅಂತರ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ, ಭೂತಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮ, ಅದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನೇ. ಅನ್ಯಥಾ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭೇದ ಇದೆ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ, ಅದು ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ನಾ, ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರೋದು. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವಾದದ್ದೇ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶವತ್. ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿರೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದೆರಡು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶವತ್ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಉಪದೇಶವತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಾನೀಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ 8ನೆಯ ಖಂಡದಿಂದ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಖಂಡದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏಷಃ ಅಣಿಮಾಯಿತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತೋ. ತತ್ವಮಸಿ ಅನ್ನೋದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು 8ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ. 16 ಖಂಡಗಳಿದೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದು ಹೇಳಿದಾಗ ಭೂಯ ಏವ ಮಾ ಭಗವಾನ್ ವಿಜ್ಞಾಪಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭೂಯ ಏವ ವಿಜ್ಞಾಪಯಿತು, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ, ಅವನ ಗುಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏಷೋಣಿ ಮಾಯಿತದಾತ್ಮವಿದಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ತತ್ವಮಸಿ ಅಂದ್ರು. ಭೂಯ ಏವ ಭಗವಾನ್ ವಿಜ್ಞಾಪಯಿತು, ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಶ್ವೇತಕೇತು. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಏಷೋಣಿ ಮಾಯ ತತ್ವಮಸಿ 3ನೇ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭೂಯ ಏವ ಭಗವಾನ್, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೀಗೆ 9 ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 9 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ವಿಜಿಜ್ಞೇವು ಅಂತ ಇವಾಗ ತಿಳಿಯಿತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಿಳಿಯೋವರೆಗೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. 9 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ. ತತ್ವಮಸಿ 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 ಐತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ 9 ಸತಿ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಯೇವ ಭಗವಾನ್ ವಿಜ್ಞಾಪಯಿತು, ಭೂಯೇವ ಭಗವಾನ್ ವಿಜ್ಞಾಪಯಿತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ. ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ
ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಪದೇಶವತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಹೀಗೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಭೇದವಿರಬಹುದು, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರಬಹುದು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ರೀತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು, ಬಾದರಾಯಣರು. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸೂತ್ರ. ಅಂತರಾ ಭೂತಗ್ರಾಮವತಿ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಅನ್ಯತಾ ಭೇದ ಅನುಪಪತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ನಾ ಉಪದೇಶವತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್, ಯಾವ ಪ್ರಕರಣ, ಏನು ಅಂತರ, ಯಾವುದು ಭೂತಗ್ರಾಮ, ಏನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಬೇಕು ನಾವು. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಉಷಸ್ಥ ಪ್ರಶ್ನ. ಉಷಸ್ಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏವಮಾಮ್ನಾಯತೆ. ಉಷಸ್ಥನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಹ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ತನ್ಮೇ ವ್ಯಾಚಕ್ಷುವ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂತಹವನು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರಿದಾನೋ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಸು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ತಸ್ಯ ಪ್ರತಿವಚನಂ, ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಯಹ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಸತೇ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಯಹ ಅಪಾನೇನ ಪಾನತಿ ಸತೇ ಆತ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ. ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿಲ್ಲ, ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಒಂದೊಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರು ವಿಶಸ್ತರು. ಆದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೋಕ್ಷಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜೀವಾತ್ಮನು ಉಪರತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಯಾರು ಪ್ರಾಣದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು? ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣದತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅವನೇ, ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಯಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವನನ್ನೇ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನೆಲ್ಲಪ್ಪ ನ ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನ ನೋಡು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನೋಡು ಅಂತ ಅವರು. ಯಾರು ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಶ್ರೋತವ್ಯ ಮಂತವ್ಯ, ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅದನ್ನ 2 ಸತಿ ಹೇಳಿದಾಗ, 2 ಸತಿ ಅತುಷ್ಟೇನ ತೇನ ಪುನಃ ಪೃಷ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರಿಗೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಹೋಳರು ಆಗ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ ನ ಶ್ರುತೇಹೇ ಶ್ರೋತಾರಂ ಸುಮ್ಯಾ ಮತೇಹ ಮಂತಾರಂ ಮನ್ವೀತಾ ವಿಜ್ಞಾತೆ ವಿಜ್ಞಾತಾರಂ ವಿಜಾನೀಯಾಃ ಏಷತ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರೋ ಅತಃ ಅನ್ಯತ್ ಆರ್ತಂ ಅಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ದುಃಖ. ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ನ ಪಶ್ಯೇಹೇ ಯಹ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ ಇತಿ ಉಕ್ತಃ ತಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ. ಅವನನ್ನು ನೋಡು. ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೋ ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿಬೇಡ. ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ದ್ರಷ್ಟವ್ಯನೋ ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಸರ್ವಾಂತರಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆವನ್ನೇ ತಥಾ ತದನಂತರಂ ಕಹೋಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚ ಏವಮಾಮ್ನಾಯತೆ ಯದೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಯ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ತನ್ಮೇ ವ್ಯಾಚಕ್ಷುವ. ಅವನನ್ನೇ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರತಿವಚನ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಯಹ ಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಶೋಕಂ ಮೋಹಂ ಜರಾ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯೇತಿ ಏವಂ ಹಯತಮಾತ್ಮಾನಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪುತ್ರೈಷಣಾಯಾಶ್ಚ ಇತ್ಯಾದಿ ಅತಃ ಅನ್ಯತ್ ಆರ್ತಂ ನಿತ್ಯಂತಂ. ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಮನಯೋಹೋ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಅಸ್ತಿ ನ ಇತಿ. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಇವರು ಹೇಳಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 2 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಕಿಂ ಯುಕ್ತಂ ಭೇದ ಇತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಭೇದಾತ್, ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಉಪಾಸ್ಯನ ಸ್ವರೂಪ, ಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋದು. ರೂಪ, ಚೋದನ, ಆಖ್ಯ, ಫಲ ಸಂಯೋಗ 4 ವಿಷಯಗಳು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜೈಮಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪ ಸಂಯೋಗ, ರೂಪ ಚೋದನ, ಆಖ್ಯ 4 ಸಮವಾಗಿದ್ರೆ
ಎರಡು ಕರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎರಡು ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೂ ಅದೇ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಆ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ, ಫಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ. ರೂಪ ಭೇದಾತ್ ಪ್ರತಿವಚನ ಭೇದಾತ್ ರೂಪಂ ಭಿದ್ಯತೆ. ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಅಂದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದವನು ಅಲ್ಲಿ, ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ರೂಪ ಭೇದವಾಗೋಯ್ತು. ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಏಕರೂಪ್ಯಪಿ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಐಕರೂಪ್ಯಪಿ, ಪ್ರಶ್ನ ಒಂದೇ ರೂಪವಾಗಿದ್ರು ಪ್ರತಿವಚನ ಪ್ರಕಾರ ಹಿ ಭೇದೇನ ಉಪಲಭ್ಯತೆ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇರೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರದಿಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೇದವಿದೆ. ಪೂರ್ವತ್ರ ಪ್ರಾಣನಾದೀನಾಂ ಕರ್ತ ಸರ್ವಾಂತರತ್ಮತ್ವೇನ ಉಚ್ಯತೆ. ಪ್ರಾಣನಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ತ ಆದವನು ಯಾರು? ಜೀವಾತ್ಮ ತಾನೇ ಉಸಿರಾಡೋದು, ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಉಸಿರಾಡೋದು ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರು ಕಹೋಲರು. ಆದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಯಾರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಮಾಡಿಸೋರು ಯಾರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಅದು ಅವರು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಬಂದವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರತ್ರ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸಾದಿ ರಹಿತ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಪವು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೂ ರೂಪಭೇದ, ಜೀವಾತ್ಮನೇ ತಿಳಿಯೋ ಹಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರೂಪಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅತಃ ಪೂರ್ವತ್ವ ಪ್ರಾಣಿತ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿಮನ ಪ್ರಾಣ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಉಚ್ಯತೆ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದವರು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ, ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿದ ಹಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಪಕರಣವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡೋನು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜೀವಾತ್ಮನು ಬೇರೆ ಆದ. ಮತ್ತೆ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಆದವನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಜೀವಾತ್ಮನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪರತ್ರತು ತದ್ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸಾದಿರತಃ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಹೋಳರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅದು ಜೀವಾತ್ಮನ ಧರ್ಮಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಜೀವನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನೋ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದನ್ನ ಮೀರಿದವನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅತಃ ರೂಪಂ ಭಿದ್ಯತೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ವಿಧವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಭೇದ. ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣನಾದಿಗಳ ಕರ್ತ ಉಪಾಸ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತನಾದ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸಾದಿ ಅತೀತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಉಪಾಸ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಾಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಭೂತಗ್ರಾಮವತಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ತಸ್ಯ ಭೂತಗ್ರಾಮಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಅಂತರಾತ್ಮತ್ವೇನ ಸರ್ವಾಂತರತ್ಮೋಪಿ ಉಪಪನ್ನಂ. ಭೂತಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಭೂತಗಳ ಸಮೂಹ, ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮೂಹಕ್ಕೂ ಅಂತರಾತ್ಮದಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮ ಅದು ಹೇಳಿರೋದು. ಹಾಗೇನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಭೂತಗ್ರಾಮಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತದ ಒಂದು ಸಮೂಹ, ಭೂತಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನವನು, ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೂ ಯದ್ಯಪಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಸರ್ವಾಂತರತ್ವಂ ಭೂತಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷತ್ವೇನ ಆಪೇಕ್ಷಿಕಂ. ಭೂತಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರ ಆಪೇಕ್ಷಿಕಂ. ಭೂತಗ್ರಾಮಗಳ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಾದವನಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ರಿಲೇಟಿವ್. ಇದಕ್ಕೂ ಸರ್ವಾಂತರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಭೂತಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರು
ಭೂತಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಆಪೇಕ್ಷಿಕ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಹಂಗೆಯೇ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪೇಕ್ಷಿಕ ರಿಲೇಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭೂತಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವನ್ನ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ತದೇವ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅನ್ಯಥಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತರಾತ್ಮ ಪರಿಗ್ರಹ ಲೋಭಾತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರೆ ಪ್ರತಿವಚನ ಭೇದೋ ಲೋಪಬುದ್ಧತೆ. ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂತರಾತ್ಮನಾದವನು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗ ಪ್ರತಿವಚನ ಭೇದ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇರೋದು, ಉಪಪನ್ನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಜರಾಮೃತಿ ಅತ್ಯತಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅವಾಗ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿರೋದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭೇದ, ರೂಪ ಭೇದ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ, ಉತ್ತರ ಬೇರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಪ್ರತಿವಚನಂ ಹಿ ಪೂರ್ವತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ವಿಷಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣಿತೃತ್ವ ಅಪಾನಿತೃತ್ವಾದಿ ಅಸಂಭವಾತ್. ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಸಿರಾಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮ ತಾನೇ ಉಸಿರಾಡೋದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಸಂದೇಹಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಓದಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಸಂದೇಹ ಬರಕ್ಕೆ ಸಂಭವವಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋನು. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮನ ಅಧೀನ ತಾನೇ ಉಸಿರಾಡೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪರಂಚ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯಂ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸಾದಿ ಅತೀತತ್ವ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸ ಅತೀತನಾಗಿಲ್ಲ ಇವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಎರಡನೆಯ ಕಹೋಳರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಭವವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತದಿದಮಾಶಂಕತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಈ ಒಂದು ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತರಾಗ್ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಅನ್ಯತಾ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ರೀತಿ ಚೇತ್ ಇತಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಂದೇಹ ಆಕ್ಷೇಪ ಆಶಂಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂತರಾಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಅನ್ಯಥಾ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಈ ಸಂದೇಹ ನಮಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರಬಹುದು, ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅರ್ಥ, ಹಾಗೆ ಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಯಾವುದು ಏನೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಅಥವಾ ಅದು ವಿಕಲ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಶನಾಯ ಪಿಪಾಸ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತೀನ ದೃಷ್ಟೇಹ ದೃಷ್ಟಾರಂಭ ಶೇಹನ್ನ ಎರಡನೇವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡೋರು. ಬರೀ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ದೃಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಉಪಾಸನೆಗಳು ಒಂದೇ, ಉಪಭೇದವಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಇರುವಾಗ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ, ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಾಸಕರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಈ ರೀತಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲದಂತೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಯಾರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು. ಅದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು
ತಾವೇ ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುವ ಸಂದೇಹವಿದೆ, ಭೇದ ಇದೆಯೋ ಒಂದೇ ಇದೆಯೋ, ಉತ್ತರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ, ಜಾಗೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಅವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂದೇಹ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸಂದೇಹವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತರಾಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಅನ್ಯಥಾ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇದು ಚೇತ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಶಂಕೆ, ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು. ಅಂತರ ಸರ್ವಾಂತರತ್ವೇನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿವಚನಂ ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಭೂತಗ್ರಾಮವಾನ್ ತದಂತರಃ ಸ್ವಾತ್ಮ. ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಗ್ರಾಮವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಂತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಉಪದೇಶವತ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶವತ್, ಉಪದೇಶದಂತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ವತ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಗ್ರಾಮದಂತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ. ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಗ್ರಾಮವಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭೂತಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರನಾದವನು, ಒಳಗಡೆ ಇರುವವನು ಸ್ವಾತ್ಮ. ಭೂತಗ್ರಾಮವಾನ್ ತದಂತರಃ ಸ್ವಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭೇದ, ಎರಡು ಪ್ರತಿವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರೋದು ಉಪಪನ್ನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ರೂಪ, ಉತ್ತರವು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಯಹ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಯಹ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸಾದಿ ಅಧೀತಃ ಇತಿ ಪ್ರತಿವಚನ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಭೂತ ಗ್ರಾಮೋತೆ ಸ್ವಾತ್ಮನೋ ಅನ್ಯಥಾ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಇದು. ಅಂತರಾಭೂತ ಗ್ರಾಮವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಂತರತ್ವೇನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿವಚನಂ ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಭೂತಗ್ರಾಮವಾನ್ ತದಂತರಃ ಸ್ವಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಂತರ ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ, ಭೂತಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಯಥಾ, ಹಾಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಹ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಂತ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವು, ಯಹ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸಾದಿ ಅತೀತಃ ಅಂತ ಎರಡನೆಯ ಉತ್ತರವು, ಪ್ರತಿವಚನ ಭೇದವು ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಉಪಪನ್ನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್, ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೇತಿ ನ ಇತಿ ಚೇತ್ ನ. ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಉಪದೇಶವತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಪದ, ಅದು ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತಿ ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಭೇದವಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿವಚನ ಭೇದ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿದ್ಯಾ ಒಂದೇ ಇದ್ರೂ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನ ವಿದ್ಯಾಭೇದ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಭಯತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯತ್ವಾತ್ ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರತಿಪಚನೆಯೋ, ಪ್ರಶ್ನವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳಿದ್ದು, ಉತ್ತರವು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ, ಎರಡು ಕಡೆಯೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅವನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ. ಅವನು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದ ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಇರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಕುಶಸ್ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ, ಕಹೋಳರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ, ಎರಡವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ. ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯ, ಉತ್ತರವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯ. ಕಹೋಳರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯ, ಅವರ ಉತ್ತರವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ತಥಾಹಿ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಹ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಃ ತಾವತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯ ಏವ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ
ದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಮ ಯೋನಿರ್ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಿನ್ ಗರ್ಭಂ ದಧಾಮ್ಯಹಂ. ಇವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಸ್ಮಾದ್ ಏತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮರೂಪಮನ್ನಂಚ ಜಾಯತೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ವೇದಾಶುದ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾಮರೂಪಮನ್ನಂಚ ಜಾಯತೆ, ನಾಮರೂಪ ವಿಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಸ್ಮಾದ್ ಏತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಿಕ್ಕ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವ್ದಾರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಪರಮ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣತ್ವೇಪಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿ ಅಪಿ ಕದಾಚಿತ್ ಉಪಚರಿತ ಪ್ರಯೋಗ ದರ್ಶನಾತ್. ಉಪಚಾರದಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣತ್ವೇಪಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗುಣತಃ ಸ್ವರೂಪತಃ ಬೃಹತ್ವ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಬೃಹತಿ ಬ್ರಹ್ಮಯತಿ ಚ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಚ್ಯತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮದ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ತಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಪೃಥ್ವಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಇರೋದನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅನಂತವಾಗಿ ಸಚಾನಂತ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ, ಅನಂತವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಯತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಬೃಹತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೃಹತಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಚಾತ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಚ್ಯತೆ, ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ತೀರತೆ, ಅದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವರೂಪತಃ ಗುಣತಃ ಬೃಹತ್ ಆದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಪುರುಷನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಅನ್ನೋದು ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ ಅಕ್ಷರಂ ಪುರುಷಂ ವೇದ ಪ್ರೋವಾಚತಾಂ ತತ್ವತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಂ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಕ್ಷರಂ ಪುರುಷಂ ವೇದ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರೋವಾಚತಾಂ ತತ್ವತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಂ. ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಆ ಪುರುಷನನ್ನು ತಿಳಿದನೋ, ಯಾವ ಸಾಧನದಿಂದ ಏನ ಅಕ್ಷರಂ ಪುರುಷಂ ವೇದ ಪುರುಷನನ್ನು ತಿಳಿದನೋ, ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಿತನಾದ ಪುರುಷನನ್ನ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರೋವಾಚತಾಂ ತತ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಂ, ಪುರುಷನನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಿದ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಪರಮಾತ್ಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕದಾಚಿತ್ ಉಪಚರಿತ ಪ್ರಯೋಗ ದರ್ಶನಾತ್, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿ ಅಪಿ ಉಪಚರಿತ ಪ್ರಯೋಗ ದರ್ಶನಾತ್. ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು, ಆದರೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಂತೆಯೇ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಔಪಚಾರಿಕವಾದದ್ದು. ಅದು ವ್ಯಾವೃತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಪತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಿಶೇಷಣಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವ ವಿಶೇಷಣ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯ, ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರವು ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯವು, ಅದನ್ನ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಇದನ್ನ ಆಧರಿಸಿಯೇ ರಂಗರಾಮಾನುಜರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಉತ್ತರವೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮ ರುಕ್ಮುಣ್ಯಾಮೋ ಹತಃ ತದಿತರ ಅನಿತನಾಯ ಮೇನೆ
अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ॐ शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्भक्तारमावीताभीत् मामावीत् सत्तारम्। ओम शांति शांति शांति। रामानुजाय नमः।